हेलो डियर स्टूडेंट मैं आपलोक मानसारी मैं आज तुम्हारों लगत अष्टम श्रेणीर सहीकरण समल एकर गणितर सममिति चैप्टार आलोचना करिम और तार समाधान कर दिबोलै चेष्टा करिम। बोला आमी स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आज क्लासटो आरम्भ करूँ। लगते मोर चेनेलटो सबस्क्राइब कर दिब, लगते लाइक और शेयर करिबा, ठीक आछे। माजे जुदि एनेके एटा आँच दिया हेतु क हब सममिति रेखा और एटुर हु साइड और लेफ्ट साइड दुटा एटा आनटुर ऊपरत भाज खाब, हाँ, अर्थात हुबहु मिली যাব। गतिके এই जिटु पात आछे एटुक सममिति बस्तु बुली कोৱা হয়। आरो जी बस्तुक तुमी भाग करिब पारिबा आरो दुटा भाग जाते एटा आनटुर लगत मिली जाय तेतियाहले ताक सममिति बस्तु बुली कोৱা হয়। आरो जिडाल रेखाए दुटा बस्तुक एटा आरो जिडाल रेखाए बस्तुटुक समाने दुभाग करिब সেই रेखाडालक सममिति रेखा बा सममिति अक्ष बोला হয়। एबिसि समबाहु त्रिभुजर शीर्षबिंदु यार विपरीत बाहुर मध्यबिंदुर माजेरे जोआ जिबुर रेखा आछे रेखाबुर सममिति रेखा। चोआ ए बी सी एटु एटा त्रिभुज, यार जिटु शीर्षबिंदु आछे तार परा तार विपरीत बाहुटुर मध्यबिंदुलै जिटु काटिছে हेतु सममिति रेखा। बी बिंदुर परा ए सी लै जिटु रेखा टानिছে हेतु सममिति रेखा और सीर परा ए बी लै जिटु ए बिर शीर्षबिंदु लै जिटु रेखा आँकिছে हेतु सममिति रेखा। अर्थात ए बी सी समबाहु त्रिभुजर सममिति रेखार संख्या केटा तीनिटा, 1 2 3 हल। एतिया चोआ तुमालोকক प्रश्न दिছে और এই प्रश्नकेटार आलोचना কৰিবলৈ ওলাইছো। चोआ 1 নম্বৰ प्रश्न, এটা रम्बास अंकन करा और यार सममिति रेखाबुर चिह्नित करा। चारिटा बाहु समान किन्तु तार कोन केटा समान নহয়। चोआ मैं आँकि देखाइছো, तुमालोके बहुत धुनियाके आँकिबा। चोआ এই रम्बासटुक तुमी सममिति बस्तु হয় নে নহয়। এই रम्बास এটা सममिति बस्तु হয় और यार सममिति रेखा केटा उलियाब लागे। चोआ आमी सीधा सीधिके এনেকে भाग करिब নোৱাৰিম, गतिके आमी एटुक এনেদৰে भाग करिब পাৰিম। एटुक शीर्षबिंदुर পৰা हेतु शीर्षबिंदुলৈ যদি এনেকে মাজে মাজে কাটি দিয়া তেতিয়াহ'লে এই ভাগ और এই ভাগ समान हब। हाँ, आको जुदी एटुक तुमी एटु शीर्षबिंदुर পৰা এনেকে काटि दिया तेतिया चोआ एटु भाग मिली যাব। अर्थात এটা रम्बासर सममिति रेखा हल दुटा। हाँ, और এটা रम्बास अंकन करा यार सममिति रेखा चिह्नित करा এনেকে आँकिबा। एतिया 2 নম্বৰ चोआ এটা সুষম চতুর্ভুজৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান চিত্ৰ আঁকি চিহ্নিত কৰা। সুষম চতুর্ভুজ অর্থাৎ जिटु चतुर्भुज नेকি तुमार चारिटा बाहु समान तेनेकुवा चतुर्भुजक तुमार सुषम चतुर्भुज बुली कोৱা হয়। लगते कोन केटाও तुमार समकोणी हब अर्थात समान समान हब। हेतु हले हबले हले कि हब লাগিব बर्गक्षेत्र। सुषम चतुर्भुज अर्थात बर्गक्षेत्र। ते बर्गक्षेत्र एटु बर्गक्षेत्र। ते बर्गक्षेत्रर तुमार इ केटा থাকিব। चोआ सममिति रेखा केटा हब चित्र आँका। जेहेतु तुमी এনেকে भाग करिब पारिबा এটা सममिति रेखा एटु এটা দুটা এনেকে তুমি ভাগ করা তিনিটা এনেকে ভাগ করা চাৰিটা। এইটো হল চিত্ৰ। অৰ্থাৎ এটা সুষম চতুৰ্ভুজৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান 4 হল। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, এডাল সমমিতি ৰেখা থকা যিকোনো জ্যামিতিক চিত্ৰ এটা অঙ্কন কৰা। মানে কি কৈছে যে এডাল সমমিতি ৰেখা হ'ব। তে চিত্ৰ কেনেকুৱা চিত্ৰটো হ'ব এইটো। তোমালোক স্কেলেৰে ধুনীয়াকৈ আঁকিবা। मैं यार देखाइছো एटुक तुमी এনেদৰে एटु सममिति रेखा अर्थात सममिति रेखा एडाल थका ज्यामितिक चित्र एटु हल। तार पिছত 4 নম্বৰটো চোৱা जे বৃত্ত এটাৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান আৰু বৃত্ত সাপেক্ষ সমমিতি ৰেখাৰ ভিৰ নামটো কি। এতিয়া চোৱা বৃত্ত এডাল আঁকা। বৃত্ত মানে কি এইটো বৃত্ত, হ্যাঁ, আৰু এইটো এটা মাজত এটা কেন্দ্ৰ থাকে। হ্যাঁ, যদি এই বৃত্তটোৰ সমমিতি ৰেখা কেইটা আঁকিব লাগে। চোৱা এইটো পৰা এনে যদি এনেকে ভাগ কৰা বৃত্তটোক চোৱা দুডাল ভাগ হ'ল নে নাই আৰু দুটা সমান হ'ল এইটো এটা সমমিতি ৰেখা। আকৌ যদি এনেকে ভাগ কৰা এইটো হ'ব, এনেকে ভাগ কৰি কৰা এইটো হ'ব, এনেকে ভাগ কৰা এইটো হ'ব, এনেকে ভাগ কৰা তেনেকে। অৰ্থাৎ এই চোৱা কেন্দ্ৰটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এটা বিন্দুৰ এটা মূৰৰ পৰা আন এটা মূৰলৈ যদি এনেকে কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ কৰি দিয়া যিমানবোৰ আঁকিবা গোটেইবোৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব। অৰ্থাৎ এটা বৃত্তৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব অসীম। উত্তৰত লিখিবা অসীম। অসীম রেখা
আৰু এই বৃত্ত সাপেক্ষে সমমিতি ৰেখাবোৰৰ বিশেষ নামটো কি নাম এটা আছে যে বৃত্তৰ এইটো মূৰৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এইটো মূৰলৈ পাইছে গতিকে এইটো নাম ব্যাস ব্যাস মনত ৰাখিবা এতিয়া 5 নম্বৰ চোৱা যে কাহৰ চিত্ৰটোত সমমিতি ৰেখা কিমানডাল আছে আঁকি দেখুওৱা এই যেটো কাহৰ চিত্ৰ আছে চোৱা এই বৰ্গক্ষেত্ৰ এইটো হয় কিন্তু এই বৰ্গক্ষেত্ৰৰ মাজত চোৱা কি কৰিছে এনেকে অলপ কাটি দিছে তে ইয়াত সমমিতি ৰেখা এটা হ'ব চোৱা তুমি এইটো ৰেখা দি এনেকে সিধাকে এনেকে কাটি দিয়া তেতিয়ালে চোৱা দুটা ফাল হ'ল এটা আকৌ এনেকেও দিব পাৰা সো এই বস্তুৰ লগত মিলি যাব অৰ্থাৎ দুটা ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা দুটা আঁকি এনেকে দেখাব মই যেনেকে দেখাইছো ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 মানে 9টা তোমাৰ চিত্ৰ দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত সমমিতি চিত্ৰ কোন কেইটা অসমমিতি চিত্ৰ কোন কেইটা ইয়াত লিখিবা চোৱা 1 টো চোৱা তুমি এনেদৰে ভাগ কৰা বা এনেদৰে ভাগ কৰা এটা আনটোৰ লগত মিলি না যায় গতিকে এইটো কি হ'ব অসমমিত চিত্ৰ তেতিয়া হলে ইয়াত লিখা হল অসমমিত চিত্ৰ ইয়াত 1 তে 2 টো চোৱা এনেকে যদি ভাগ কৰা এইটো লগত মিলি যাব কিন্তু এইটো সমমিত 2 টো ইয়াত লিখা তোমালোকে বহি উলিয়াই বহিত লিখি থাকা মই দেখাই আছো 3 নম্বৰটো চোৱা এইটো এনেকে যদি ভাগ কৰা নহব এনেকে ভাগ কৰিব পাৰিব তো এইটো সমমিত হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত হ'ব ইয়াত 3 নম্বৰ লিখা তাৰ 4 নম্বৰ চোৱা 4 নম্বৰটোক তুমি এনেকে ভাগ কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ এইটো সমমিত হয় 4 তাৰ পিছত 5 নম্বৰ চোৱা এইটো সমমিত হ'ব না নহয় এইটো চোৱা এইটো মুৰটো এনেকে আছে এইটো মুৰটো এনেকে আছে গতিকে এইটো এনেদৰে যদি ভাগ কৰাতে সমমিতি নহব এনেকে ভাগ কৰা সমমিতি নহব ও 5 নম্বৰটো অসমমিত ইয়াত হ'ব 5 নম্বৰ অসমমিত চিত্ৰ 6 নম্বৰ চোৱা বৰ্গক্ষেত্ৰ আছে কিন্তু চোৱা চুকত ইয়াত হৰণ আছে ইয়াত পূৰণ আছে এনেকে ভাগ কৰিলে এইটোৰ লগত মিলি না যায় এনেকে ভাগ কৰিলে এইটোৰ মিলি না যায় অৰ্থাৎ হৰণ পূৰণ লগত মিলি না যায় গতিকে এইটো কি হ'ব অসমমিত 6 নম্বৰ অসমমিত ইয়াত লিখিবা অসমমিত চিত্ৰৰ ঠাইত 6 নম্বৰ লিখিবা 7 নম্বৰ এনেকে ভাগ কৰিব পাৰা এনেকে কৰিব পাৰা গতিকে এইটো সমমিত হয় ইয়াত লিখিবা 8 নম্বৰ এইটো এনেকে ভাগ কৰিব পাৰিব এইটো সমমিত হয় 9 নম্বৰটো চোৱা এনেকে ভাগ কৰিলে সমমিত নহব গতিকে 9 নম্বৰটো অসমমিত চিত্ৰ এতিয়া বুজি পালানে অসমমিত কোনবোৰ চোৱা আকৌ মই কৈ দিছো যে সমমিত চিত্ৰ কোনবোৰ 2 3 4 7 8 হ্যাঁ আৰু অসমমিত কোনবোৰ 1 5 6 9 এইকেইটা অসমমিত চিত্ৰ আৰু তলত লিখিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা তলৰ উক্তিসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাখি অশুদ্ধ অংশটো কাটি দিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেখাডালে ত্ৰিভুজটোৰ উন্নতি মধ্যমা কোনটো হ'ব এইটো উন্নতি কাটি দিয়া মধ্যমা হ'ব বি অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা 1 বা একাধিক অৰ্ধবৃত্ত এটা হলে এনেকুৱা এইটো হল বৃত্ত তো অৰ্ধবৃত্ত মানে আধা হ্যাঁ এইটো অৰ্ধবৃত্ত হল তেতিয়াহলে এই অৰ্ধবৃত্ত এইটো হল এইটো বিন্দু অৰ্ধবৃত্তৰ কি হ'ব সমমিতি ৰেখা এনেকে এটা হ'ব গতিকে এডাল হ'ব একাধিক নহব হ্যাঁ সি নম্বৰ অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিতি ৰেখাডালে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ এই অৰ্ধবৃত্ত যেটো আছে এইটো যেটো সমমিতি আছে এইটো কি হ'ব অৰ্থাৎ ব্যাস হলে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে এইটো ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ ব্যাসৰ আধা এইটো ব্যাসটো কাটি দিবা ব্যাসাৰ্ধ ডি এডালো সমমিতি ৰেখা নথকা ত্ৰিভুজটো হল সমবাহু সমদ্বিবাহু বিসমবাহু ত্ৰিভুজ সমমিতি ৰেখা এডালো নাই গতিকে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনডাল কি আছে সমমিতি ৰেখা সমদ্বিৰ দুটা আৰু বিসমবাহু যি ত্ৰিভুজ আছে তাৰ নাই এটা সুষম হৰভুজৰ সমমিতি ৰেখা সংখ্যা কেইটা হৰভুজ মানে কি 6টা ভুজ অৰ্থাৎ 6টা বাহু থকা তোমাৰ ভুজ হ্যাঁ চতুৰ্ভুজ পঞ্চভুজ হৰভুজ গতিকে হৰভুজৰ অৰ্থাৎ 6টাই আছে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা হল 6টা গতিকে 6টাৰ কি হ'ব আকৌ এইটো সুষম কৈছে গুটিকেইটা বাহু সমান গুটিকেইটা কোণ সমান হ্যাঁ গতিকে ইয়াৰ ৰেখাৰ সংখ্যা হ'ব সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা হ'ব 6 4 5 7 কাটি দিবা 6 হ'ব ঘূৰ্ণন সমমিতি কাক কোৱা হয় আকৃতি বা বস্তু এটা কোনো বিন্দু সাপেক্ষে ঘূৰালে সম্পূৰ্ণ এপাক নহওঁতে যদি পূৰ্বৰ অৱস্থান হৈতে একে দেখা যায় তেনেকুৱা আকৃতি বা বস্তুক ঘূৰ্ণন সমমিতি থকা বুলি কোৱা হয় আকৃতি বা বস্তুটোৱে যিটো বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰে সেই বিন্দুটোক কি কোৱা হয় ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ বা আৱৰ্তন কেন্দ্ৰ বোলা হয় আকৌ যেতিয়া বস্তু এটাই তাৰ কোনো বিন্দু সাপেক্ষে ঘূৰে সেই ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰে বস্তুটোত থকা আন সকলো বিন্দুৱে নিজ নিজ অৱস্থানত
সলনি কৰে। যিকোনো বিন্দুৰ প্ৰাথমিক আৰু অন্তিম অৱস্থান দুটাই ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ সৈতে কৰা কোনটো কি কোৱা হয়? ঘূৰ্ণন। বৰ্গ এটাক চোৱা যে এটা বৰ্গ ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত এনেকৈ যদি ঘূৰোৱা হয়, চোৱা কি হ'ব। 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে এই বস্তুটোৱে ইয়াত গুচি আহিল, পিটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিল, আকৌ পিটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি গ'ল, আকৌ ইয়াৰ পৰা তালৈ গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ এই পিটো ইয়াৰ পৰা ঘূৰি 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 আকৌ এপাক ঘূৰিছে। এপাক ঘূৰোতে এই চিত্ৰটো আগৰ চিত্ৰৰ নিচিনা কেইবাৰ দেখা গৈছে। চোৱা যে এটা বৰ্গৰ পি বিন্দুটোৰ এটা চুক চি বিন্দুটো কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰিছে। পি বিন্দুটো চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰিছে আৰু 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ পাছত ই পুনৰ আগৰ অৱস্থান দেখা পাইছে। গতিকে প্ৰশ্ন কি আছে যে ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰমৰ সংখ্যা কিমান? যে ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰমৰ সংখ্যা হ'ব 4। অৰ্থাৎ এই যিটো চতুৰ্ভুজ আছে তোমাৰ বৰ্গ, এই বৰ্গটো ঘূৰোতে কি হ'ল, এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰোতে 4 বাৰ সেই পূৰ্বৰ অৱস্থানৰ নিচিনা দেখা গৈছে। গতিকে তাৰ উত্তৰ 4। আৱৰ্তন কোণৰ পৰিমাণ। আৱৰ্তন কোণৰ পৰিমাণ হ'ব 90 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো আগৰ বস্তুৰ নিচিনা দেখা গৈছে। চি নম্বৰ, ঘূৰ্ণনৰ কেন্দ্ৰটো কি? চি, যিটো চি দিয়া আছিল সেইটো। ডি, কোনটো দিশত ঘূৰ্ণন হৈছে? ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰ্ণন হৈছে। এনেকৈ ঘূৰিছে, অৰ্থাৎ ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰিছে। 4 নম্বৰ কি কৈছে যে সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিত ৰৈখিক চিত্ৰসমূহ অংকন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিয়া। প্ৰথমতে আমি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ আঁকিম। সমবাহু ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ তিনিওটা বাহু সমান, এনেকৈ স্কেলেৰে আঁকিবা। হ'ল এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজ ধৰি লৈছোঁ। আৰু এই সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ৰৈখিক চিত্ৰ আঁকিব লাগে। এইটোক আমি এ ধৰিছোঁ, এইটো নামাকৰণ কৰিছোঁ বি, এইটো চি। তোমালোকে তেনেদৰে নামাকৰণ কৰা। কৰাৰ পিছত এই চিত্ৰটোক ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত এপাক ঘূৰাই দিয়া। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা, এই চিত্ৰটোক যদি এপাক ঘূৰাই দিওঁ, এটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি আহিব, বিটো ইয়াত গুচি যাব, চিটো তাত গুচি যাব। হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি এই বিন্দুটো হ'ল তাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, মাজৰ যিটো আছে। এই কেন্দ্ৰবিন্দুক সাপেক্ষে ত্ৰিভুজটো ঘূৰি আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি তুমি এই কম্পাছেৰে বা কোনমান যন্ত্ৰত তুমি জোখা, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোনটো কিমান পাবা। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো কোণ কৰিছে, এই কোণটো কিমান? এই কোণটো হ'ব তোমাৰ 120 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ এইটো ইয়ালৈকে ঘূৰি আহিলে, আকৌ এইটো ইয়ালৈ ঘূৰি যাব, এইটো ইয়ালৈ ঘূৰি যাব, কিন্তু দেখাত আগৰ নিচিনাই দেখা যাব। অৰ্থাৎ 120 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ পিছত এই চিত্ৰটো আকৌ আগৰ নিচিনা দেখা যাব। আকৌ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এইটো ইয়ালৈ গুচি আহিব, তেতিয়াও এনেকুৱা দেখা যাব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা 120 ডিগ্ৰী, এইটো আৰু 120 ডিগ্ৰী যদি ঘূৰে, অৰ্থাৎ 240 ডিগ্ৰী আকৌ আগৰ অৱস্থানৰ নিচিনা দেখা যাব। আকৌ ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ আগৰ অৱস্থানলৈ ঘূৰি যায়, অৰ্থাৎ য'ত আছিলে ঘূৰি ঘূৰি তাত গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী, এপাক সম্পূৰ্ণ কৰিছে, অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ 120 ডিগ্ৰী, 240 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰীত তিনিবাৰ তাৰ ঘূৰ্ণন চেম দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ তাৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব তোমাৰ 3। যে চিত্ৰটোত আমি কি পাইছিলোঁ, যে তাৰ পৰা আমি উত্তৰ লিখিব লাগে যে ইয়াৰ সমমিতি অক্ষ কেইডাল আৰু কি কি? সমমিতি অক্ষ কেইডাল? 3ডাল। এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা। কি কি তুমি নামাকৰণ কৰা। এইটো এ বি চি দিছিলোঁ, এই মাজৰ বিন্দুটোক অ' দিয়া, আৰু এইটো কি হ'ব এ ডি দিয়া, এইটোক বি ই দিয়া, আৰু এইটোক ডি চি এফ দিয়া। তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াত লিখিবা যে ইয়াৰ সমমিতি অক্ষ কেইডাল? 3ডাল। আৰু কি কি? যে এ ডি বি এফ বি ই চি এফ হ'ল। আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো কোনটো? এইটো কেন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ এইটো অ' তোমালোকে নামাকৰণ দিবা যেতিয়া আঁকিবা তেতিয়া। আৰু বহি উলিয়াই লোৱা, বহীত এইটো আঁকিবা। আৰু তোমালোকে এক্সট্ৰা পেজ তোমালোকে তাত ভৰাব পাৰিবা, যদি প্ৰয়োজন হয় এক্সট্ৰা। চিটো চোৱা যে ঘূৰ্ণনৰ কোণটোৰ পৰিমাণ কিমান। অৰ্থাৎ যেতিয়া ঘূৰ্ণন হৈছে কোন পৰিমাণ কিমান, যে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে সেইটো নিচিনা দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ 120 ডিগ্ৰী। 120 ডিগ্ৰী হ'ব তাৰ ঘূৰ্ণন পৰিমাণ। বহীত লিখি লোৱা।
যে ঘূর্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ 120 ডিগ্ৰী ডি ঘূর্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কেইটা ক্ৰম তিনিটা ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বিৰ জায়গাত আহিছিল এইটো এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ হৈছিল অৰ্থাৎ ঘূর্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 3 অৰ্থাৎ এপাক ত্ৰিভুজটো সমবাহু ত্ৰিভুজ এপাক ঘূৰোতে তোমাৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ নিচিনা তিনিবাৰ দেখা গৈছিল অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 3 বুজি পাইছানে 9 নম্বৰটো চোৱা 5 সেন্টিমিটার দিক আৰু 3 সেন্টিমিটার প্ৰস্থ বিশিষ্ট এটা আয়ত অঙ্কন কৰা আৰু ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো চিহ্নিত কৰা আৰু ঘূৰ্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ কিমান উলিয়াব লাগে তোমালোকে আয়ত চিনি পোৱা আয়ত কেনেকুৱা বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু কোণবিলাক 90 ডিগ্ৰী এইটো এটা আয়ত এতিয়া কি কৈছে এইটো আয়তৰ 5 সেন্টিমিটাৰ দিক এইটো 5 সেন্টিমিটাৰ ধৰিছো আৰু এই প্ৰস্থটো 3 সেন্টিমিটাৰ ধৰিছো হল এই এটা আয়ত অঙ্কন কৰিছো ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা অঙ্কন কৰিব লাগে চোৱা সমমিতি ৰেখা হ'ব এনেকৈ হ'ব এটা এনেকৈ হ'ব এটা হল দুটা সমমিতি ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো চিহ্নিত কৰা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো হল এইটো মাজৰটো ঘূৰ্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা যদি এই চিত্ৰটোক যদি আয়ত ক্ষেত্ৰটোক এনেকৈ ঘূৰাই দিওঁ গৰিৰ কাটাৰ দিহত এপাক সম্পূৰ্ণ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ এই চিত্ৰটো আগৰ নিচিনা দেখা যাব এইটোক যদি ঘূৰাই থাকে তেতিয়াহ'লে এই চিত্ৰটো এনেকৈ ঘূৰিব এনেকৈ হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ কি হ'ব এনেকৈ হৈ যাব আগৰ নিচিনা অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ 90 ডিগ্ৰী আকৌ যদি ইয়ালৈকে ঘূৰি আহে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 90 ইয়াৰ পৰা ইমানলৈ কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰীত এই চিত্ৰটো আগৰ পূৰ্বৰ নিচিনা দেখা গৈছে আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ঘূৰিছে আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিব 90 ডিগ্ৰী আহিব তেতিয়া কি হ'ব আকৌ চিত্ৰটো উলম্ব হৈ যাব আয়ত ক্ষেত্ৰখন ইয়াৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব এইটো অৰ্থাৎ এইটো ঘূৰি 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 এপাক যেতিয়া মাৰিব এই আগৰ চিত্ৰৰ নিচিনা দেখা যাব তেতিয়া হ'ব 360 ডিগ্ৰী এপাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে 360 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আয়ত ক্ষেত্ৰ 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰীত আগৰ নিচিনা দেখা গৈছে অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ হ'ব 180 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰী তাৰ ঘূৰ্ণন কোণ হ'ব বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা 10 নম্বৰ যে নিম্নোক্ত আকৃতিসমূহ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম লিখিব লাগে চোৱা 1 নম্বৰ আছে বৃত্ত তে বৃত্তটো যদি তুমি ঘূৰাই দিয়া যিমানে ঘূৰাই থাকা তে একেই দেখা যাব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিন্দুত প্ৰতিটো ডিগ্ৰীত একে দেখা যাব অৰ্থাৎ বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত অহিম হ'ব কিন্তু ইয়াত যিটো চিত্ৰ দিছে এইটো এনেকৈ এটা আঁচ মাৰি দিছে বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত অহিম হয় কিন্তু ইয়াত এটা আঁচ মাৰি দিছে গতিকে এইটো চোৱা এনেকৈ যদি ঘূৰাই দিয়ে এপাক ঘূৰোতে ঘূৰোতে আকৌ এনেকৈ আহিব এই লাঠিটো এনেকৈ আহিব একে দেখা নাযাব এইটো পৰা ইয়ালৈকে আহিব লাগিব 360 ঘূৰাৰ পিছত ই এনেকুৱা দেখা যাব অৰ্থাৎ তাৰ ঘূৰ্ণন মানে এই চিত্ৰটোৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব 1 2 নম্বৰটো চোৱা যে এটা কাৰ্চিন দি আছে এইপিনে এটা দাগ দি আছে যদি এইটো হল কেন্দ্ৰ হয় এই কেন্দ্ৰটোৰ সাপেক্ষে বস্তুটো তুমি ঘড়ীৰ কাটাৰ দিহত এপাক ঘূৰাই দিয়া এপাক ঘূৰোতে কি হ'ব এই বস্তুটো ইয়াত উলম্ব হ'ব আকৌ এনেকুৱা হওঁতে কি হ'ব এবাৰ এইটো নিচিনা দেখা যাব আকৌ উলম্ব হ'ব আকৌ এইটো আগৰ স্থানলৈ আহিব অৰ্থাৎ এই বস্তুটো এপাক ঘূৰোতে আগৰ অৱস্থানলৈ আহোতে তেতিয়া এইটোৰ নিচিনা দেখা গৈছে কেইবাৰ দুইবাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ৰম হ'ব 2 নম্বৰৰ ক্ৰম 2 লিখা আৰু চোৱা 3 নম্বৰ কি চিত্ৰটোলৈ মন কৰা যে এইপিনে জোঙা আছে এইপিনে চেপেটা এইপিনে তোমাৰ ভিতৰত সোমোৱা আছে গতিকে এইটোক যদি তুমি এপাক ঘূৰাই দিয়া সম্পূৰ্ণকৈ এপাক ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এইটো ইয়ালৈ আহিব এইটো ইয়ালৈ গুচি যাব তেতিয়া এইটো নিচিনা দেখা নাযাব আকৌ নেকি এইটো যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যদি ইয়ালৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চিত্ৰটো আগৰ নিচিনা দেখা যাব আকৌ এই মূৰটো মানে এই মূৰটো ইয়াত আহিছে না আকৌ ইয়াত যাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জোঙা মূৰটো ইয়াত গুচি যাব সেম দেখা নাযাব যদি আকৌ তুমি এইটো মানে এই মূৰটো ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত আহি ইয়াত যেতিয়া পালে আগৰ নিচিনা দেখা যাব অৰ্থাৎ এই চিত্ৰটো এপাক ঘূৰোতে আগৰ অৱস্থানৰ নিচিনা কেইবাৰ দুইবাৰ দেখা গৈছে গতিকে ইয়াৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব 2 লিখা 3 নম্বৰ 2 4 নম্বৰ চোৱা
এইটো চোৱা এইপিনে সমান আছে, এইপিনে সমান, এইপিনে সমান, এইপিনে সমান সমান আছে, গতিকে এই চিত্ৰক যদি এপাক ঘূৰাই দিয়া তেতিয়া সি 4বাৰ তাৰ নিচিনা দেখা যাব। হা, এপাক ঘূৰোতে, গতিকে ইয়াৰ 4 নম্বৰ ক্ৰম হ'ব 4। লিখা। 5 নম্বৰ চোৱা, এই চিত্ৰটো এই সমবাহু ত্ৰিভুজৰ নিচিনাই দেখা গৈছে। এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই দিলে যদি এই চুকটো ইয়াত আহিব, এই চুকটো ইয়াত গুচি যাব, এই চুকটো ইয়াত যাব, তেতিয়া সমান সমান দেখা যাব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তুমি কোনটো যদি জোখা তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাব 120 ডিগ্ৰী, আকৌ 120, অৰ্থাৎ 3বাৰ তাৰ নিচিনা দেখা যাব একপাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে। অৰ্থাৎ 5 নম্বৰৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম হ'ব 3। 6 নম্বৰ চোৱা, ইয়াত চুক কেইটা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8, হ্যাঁ 8টা আছে। গতিকে ইয়াৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব, সমমিতি ক্ৰম হ'ব তোমাৰ 8। লিখা 6 নম্বৰ 8। কি হ'ব তোমালোক চোৱা, এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰোতে 8 বাৰ এইটোৰ নিচিনা দেখা যাব। এই চিত্ৰ চোৱা 7 নম্বৰটো, এই চিত্ৰটোক যদি তুমি এইটোৰ সাপেক্ষে যদি ঘূৰাই দিয়া, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এপাক ঘূৰাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে এইটো এবাৰেই তাৰ নিচিনা দেখা যাব। অৰ্থাৎ ই ঘূৰি 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 আগৰ অৱস্থান যেতিয়া পাব তেতিয়া এই আগৰ নিচিনা দেখা যাব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ 7 নম্বৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব 1। 8 নম্বৰ চোৱা, এই বস্তুটো যদি তুমি এই মাজত এনেকৈ বিন্দু সাপেক্ষে যদি এনেকৈ ঘূৰাই দিয়া, ঘূৰাই যদি এইটো ইয়াত আহিব, এইটো ওপৰত গুচি যাব, তেতিয়া একবাৰ দেখা যাব। আকৌ এই মোৰ ইয়াত আহিছে না, আকৌ ইয়াত যাব। অৰ্থাৎ এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰোতে তাৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব 2। অৰ্থাৎ তাৰ সমমিতিৰ ঘূৰ্ণন কোণ 2 হ'ল। ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম হ'ব 2। তাৰপিছত আছে চোৱা 9 নম্বৰ, এইটো মেছেজ। এইটোক তোমাৰ যদি এই বিন্দু সাপেক্ষে যদি ঘূৰাই দিয়া, ঘূৰি 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 এপাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে তাৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম 1 হ'ব। 10 নম্বৰ চোৱা, ইয়াত যিকেইটা ৰেখা আছে এইটো গন্তি কৰি দিব পাৰা ডাইৰেক্ট। যিটো সমবাহু আছে, এইটোৰ পৰা সমান দূৰত্ব আছে, এপাক ঘূৰোতে 1 2 3 4 5টা আছে। গতিকে 10 নম্বৰৰ তোমাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম হ'ব 5 হ'ল। 11 নম্বৰ চোৱা, এইটো কি হ'ব? যদি এই চুকটো তোমাৰ এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰোতে এই চুকটো ইয়ালৈ আহিব, আকৌ ইয়ালৈ আহিব, তেতিয়া ঠিক সেম দেখা যাব। অৰ্থাৎ যিমানকেইটা চুক আছে তিমানেই তাৰ সমমিতি ক্ৰম হ'ব। 1 2 3 4 5 6, অৰ্থাৎ 11 নম্বৰটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম 6। 12 নম্বৰ চোৱা, 12 নম্বৰটো চোৱা, যিকেইটা চুক আছে এইকেইটা চুক মতে কিন্তু সি একে নহ'ব। কাৰণ চোৱা মাজত যিটো 3টা ৰেখা দিয়া আছে, হা, যদি এই চুকটো যদি ঘূৰি ইয়ালৈ গুচি আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? চোৱা এইটো ইয়ালৈ আহি যাব, এই ৰেখাটো ইয়ালৈ আহি যাব, তেতিয়া এইটো নিচিনা দেখা নাযাব। গতিকে ইয়াত চোৱা এই আজ যি 3টা আছে, গতিকে 12 নম্বৰৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব কিমান? 3 হ'ল। যে তোমালোকক ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ যে কেনেকৈ হয় মই এটা এটাকৈ বুজাই দিলোঁ, তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। হা, 11 নম্বৰ চোৱা, এটা চতুৰ্ভুজ আঁকা যাৰ সমমিতি ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম 1। যে এনেকুৱা এটা চতুৰ্ভুজ আঁকা, যাৰ অলপ আগতে মই এটা চতুৰ্ভুজ আঁকি দেখাইছিলোঁ, সমমিতি ৰেখা এটা থকা এনেকুৱা। তোমালোকে বহি উলিয়াই বহীত আঁকি থাকা এইটো। গতিকে এইটো সমমিতি ৰেখা এটা এনেকুৱা, আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম এটাই হ'ব। যদি এইটোক এই বিন্দু সাপেক্ষে যদি তুমি একপাক ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে এইটো ঘূৰি 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 একপাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে আগৰ নিচিনা দেখা যাব। অৰ্থাৎ তাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 1 হ'ল। এই চিত্ৰটো আঁকিবা, ঠিক আছে। ইয়াত এটা কথা কৈছে চোৱা, যে সুষম বহুভুজৰ বাহু সংখ্যাই হ'ল সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা। হা, এতিয়া প্ৰশ্ন 12 চোৱা, কি কৈছে? তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা। সুষম বহুভুজ, বৰ্গ, সমবাহু, সুষম হৰভুজ, সুষম দহভুজ অৰ্থাৎ 10টা বাহু থকা ভুজ, সুষম পঞ্চভুজ, সুষম অষ্টভুজ। এতিয়া সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কেইটা লিখিব লাগে। বৰ্গৰ কেইটা হ'ব? 4টা আছে, গতিকে 4। ত্ৰিভুজ, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ 3টা,
সুষম ষড়ভুজৰ 6টা, সুষম দহভুজৰ 10টা, সুষম পঞ্চভুজৰ 5টা, সুষম অষ্টভুজৰ 8টা। হ'ল 13 নম্বৰ কি কৈছে, ইংৰাজী বৰ্ণমালা এছ বৰ্ণটোৰ সমমিতি ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম কেইটা আৰু ইয়াৰ ৰৈখিক সমমিতি আছে নে নাই লিখিব লাগে। চোৱা এছ, প্ৰথমতে এছটো আঁকিলোঁ, এইটো আমি জানো এছ। এই এছৰ কি কৈছে, তাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম আছে নে নাই। যদি এইটো তুমি ধৰা, যদি এই এছটোক যদি এপাক মাৰি দিয়া, ঘূৰাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে চোৱা এই ওপৰৰ যিটো বেকা অংশটো আছে এইটো তলত আহি যাব, আকৌ এইটো ওপৰত যাব, গতিকে এইটো ঘূৰ্ণন ক্ৰম আছে আৰু তাৰ কেইটা দুটা। এইটো এবাৰ ইয়াত আহিব 180 ডিগ্ৰীত আৰু এবাৰ 360 ডিগ্ৰীত। আৰু এপাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে এছটো তাৰ নিচিনা দুবাৰ দেখা যাব। কেইবাৰ? দুইবাৰ দেখা যাব, গতিকে তাৰ ক্ৰম 2। ইয়াৰ ৰৈখিক সমমিতি আছে নে নাই। ৰৈখিক সমমিতি মানে তোমাৰ এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰিবা নে নাই, এইটো এইটোৰ লগত ছেম হ'ব নে নাই তেনেকৈ, গতিকে ইয়াৰ ৰৈখিক সমমিতি নাই। তাৰপিছত 14 নম্বৰ চোৱা নিম্নোক্ত তালিকাখন যিখন আছে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা। মই তোমালোক দেখাই দিছোঁ যে এইপিনে আকৃতি দি আছে আয়ত, তাৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান ক'ত, ঘূৰ্ণন কোনবোৰ কি কি, আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কেইটা। আয়ত লগে লগে তুমি আয়ত ছবিটো আঁকিবা। আঁকাৰ পিছত এক্সট্ৰা এটা বহি লৈ ল'বা। ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কি হ'ব, এইটো মাজত হ'ব, এইটো মাজত। তেতিয়া ইয়াৰ ঘূৰ্ণন কোনবোৰ কিমান, এইটো কি হ'ব, ঘূৰ্ণন কোণ আগতে পাইছিলোঁ, এই চিত্ৰটো এপাক মাৰোঁতে তাৰ ঘূৰ্ণন কোনবোৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু হ'ব 360 ডিগ্ৰী। ঘূৰ্ণন কোনবোৰ হ'ব আয়তক্ষেত্ৰৰ 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী, এইটো লিখি লোৱা। আৰু আয়তক্ষেত্ৰৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কেইটা, দুটা। বৰ্গ, যে ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান মাজত, যে এইটো বৰ্গটো আঁকাৰ পিছত এই যিটো কেন্দ্ৰ হ'ব এইটো মাজত, আৰু তাৰ ঘূৰ্ণন কোনবোৰ কিমান, যে প্ৰথমতে 90 ডিগ্ৰীত হ'ব 90 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত হ'ব 180 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত হ'ব 90 180 আৰু আকৌ 90 যোগ কৰা, কিমান হ'ব 270, তাৰপিছত আকৌ 90 যোগ কৰা, কিমান হ'ব 360। অৰ্থাৎ 4টা, 90 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী 270 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী। আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কেইটা, 4টা, বৰ্গৰ 4টা। ৰম্বাস, ৰম্বাসৰ ঘূৰ্ণন, ৰম্বাস কেনেকুৱা, বৰ্গক্ষেত্ৰটোক এনেকৈ দেখাই দিয়ে। এই ৰম্বাসৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কি হ'ব, এইটো মাজত যদি তুমি ধৰা, এইটো মাজত, তেতিয়াহ'লে ঘূৰ্ণন কোনবোৰ কি হ'ব, এই ৰম্বাসটো তুমি এনেকৈ এপাক সম্পূৰ্ণ ঘূৰোঁতে সি দুইবাৰ আগৰ নিচিনা দেখা যাব। যেতিয়া এই মূৰটো আহি ইয়ালৈ আহিব একপাক, তেতিয়া এইটো নিচিনা দেখা যাব। আকৌ এইটো যেতিয়া এইটো ইয়ালৈ অহাৰ পিছত আকৌ যে একপাক মাৰিব ইয়াত আহোঁতে 2, অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণন কোনবোৰ হ'ব তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী। লিখি ৰাখা, ৰম্বাসৰ ঘূৰ্ণন কোণ 180 আৰু 360 ডিগ্ৰী। আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 2, লিখা 2। তাৰপিছত সামান্তৰিকৰ এই ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ হ'ব এইটো, আৰু এইটো তোমাৰ যদি এপাক ঘূৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে সি দুইবাৰ, এইটো যেতিয়া এই মূৰটো ইয়াত আহিব ঠিক ৰম্বাসৰ নিচিনাই, তাৰ ঘূৰ্ণন কোণ হ'ব কিমান 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী। লিখা ঘূৰ্ণন কোণ 180 আৰু 360, আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম হ'ব 2। ঠিক আছে। ট্ৰেপেজিয়াম, ট্ৰেপেজিয়াম কেনেকুৱা, এইটো 4টা বাহু বেলেগ বেলেগ, এইটো হ'ল ট্ৰেপেজিয়াম, মানে এটা বাহু আনটোৰ লগত মিল নাই। এইটো যদি এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে ইয়াৰ পৰা কৰি, তেতিয়াহ'লে ই পূৰা একপাক মাৰোঁতে এবাৰেই, অৰ্থাৎ ইয়াতো সমান নহ'ব, ছেম দেখা নাযাব, ইয়াতো দেখা নাযাব, অৰ্থাৎ ই আকৌ 360, অৰ্থাৎ এটা সম্পূৰ্ণ পাক ঘূৰাৰ পিছত আগৰ নিচিনা এবাৰ দেখা যাব। আৰু ঘূৰ্ণন কোনবোৰ হ'ল তাত 360, অনলি 360, ট্ৰেপেজিয়ামৰ 360, আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম হ'ব 1। লিখি ৰাখা যে ট্ৰেপেজিয়ামৰ ঘূৰ্ণন কোণ 360, ঘূৰ্ণন কোণ 360 আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতি 1। তাৰপিছত সুষম ত্ৰিভুজ, সুষম ত্ৰিভুজত
ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হ'ল যিটো তোমাৰ মাজত বিন্দু আছে সেইটো, আৰু তাৰ ঘূৰ্ণন কোণবোৰ হ'ব আমি অলৰেডি অলপ আগত আলোচনা কৰিছোঁ 120 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত হ'ব 120, 240 আৰু 360 হ'ল তিনিটা, 120, 240 আৰু 360 অৰ্থাৎ 360। আৰু কি কৈছে যে তাৰ সমমিতি ক্ৰম কেইটা, গুণমিতি তিনিটা লিখা। আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজ, সুষম ত্ৰিভুজ আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজ একেটাই কথা, গতিকে ঠিক এইটো নিচিনা হ'ব সেম। সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ কেনেকুৱা, এই বাহুটো সমান ধৰা আৰু এইটো অলপ লম্বা, ঠিক আছে। তেতিয়া তাৰ এই অৱস্থান ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হ'ব এইটো, ইয়াৰ পৰা তুমি ঘূৰাই দিয়া তে ঘূৰ্ণন গুণবোৰ কিমান হ'ব। কিন্তু এই চিত্ৰটো ইয়াত ঘূৰি 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 ইয়াত নহয়, একদম পুৰা সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিলে তাৰ নিচিনা দেখা যাব, অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী, কোণৰ মান হ'ব 360 ডিগ্ৰী আৰু ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব 1, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ 1, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে চোৱা বিসম্বাহু ত্ৰিভুজ, তে বিসম্বাহু ত্ৰিভুজৰ ঠিক এইটো নিচিনাই হ'ব, তাৰ কেন্দ্ৰটো হ'ব মাজত, মানে তিনিওটা বাহু আৰু বেলেগ বেলেগ এইটো ধৰা তেতিয়া তাৰ এইটো 3 এবাৰ হ'ব, ঘূৰ্ণন কোণবোৰ হ'ব 360 আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম 1, বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা বৃত্তটো জানো আমি এনেকুৱা গোল, গতিকে তাৰ গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই গণিতৰ যিটো সমমিতি আছে +8ৰ এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে নেক্সট ক্লাছ পাবলৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। আজি ইমানতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।